رب چھُ غفور، رب چھُ معاف کرن وول، لہذا بے شک چھِ أسۍ گۄناہ گار. یا اللہ گۄناہ تہِ چھِ کران لیکن سۭتۍ چھِ معٲفی تہِ منگان. یا اللہ سانٮ۪ن گۄناہن پٮ۪ٹھ پھر معٲفی ہُنٛد کرن. یہے مطلب چھُ امیُک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ٹاٹھو بزرگو اس ووت واریاہن جمعن پٮ۪ٹھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعینن ہٕنٛز پاک تم منزہ عظیم سوانح حیات یعنی پاک زندگی تہذ پاک زندگی ہُنٛد تذکر کران، صحابہ کرامن ہُنٛد پاک حیاتی ہُنٛد تذکر کران. لیکن سوال چھُ پٲدٕ گژھان کہ آخر صحابہ کرامن ہُنٛد ذکر کیازِ کرو أسۍ؟ صحابہ کرامن ہُنٛد ذکر کیازِ کرو أسۍ؟ لیکن امیُک جواب چھُ یہِ کیازِ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین چھِ تِم حضرات یِمو براہ راست نبی سندس صحبتس منٛز روٗزِتھ تہنٛدٮ۪ن مجلسِ پاکن منٛز روٗزِتھ دیٖن بوٗزُکھ دیٖن روٚٹُکھ اور پتہٕ واتنووُکھ اسہِ تام. گویا کہ تمو ییٚلہِ نبی سندس دربارس منٛز روٗزِتھ پنُن وقت پنُن جان پنُن مال قربان کٔرِتھ نبیس نِش دیٖن روٚٹُکھ اور پتہٕ امانت سمجھِتھ واتنووُکھ اسہِ تام، تیٚلہِ چھِ أسۍ مُسلمان. حالانکہ لیکھن وٲلۍ چھِ لیکھان حجۃ الوداعس وِزِ ٲس صحابہ کرامن ہٕنٛز تعداد 1,44,000 اڑین روایتن میں 1,24,000 اور اڑین میں 1,44,000 حجۃ الوداع کے اس جو ہے موقع پر موجود تھے نبی کے اس خطبے میں، نبی کی مجلس میں. لیکن اگر تم پت وشان جنت البقیس من یا باقی جائن واریاہ کم تعداد صحابان قبر تتھ، باقی کت باقی گئی پھہلت سٲرسٕے عالمس من کیازِ کہ تمن پہ نبین اخ ذمہ داری ترٲمٕژ. تم دپان کہ سون نجات چھ اتھی مز کہ نبی سن امانت واتناو أسۍ نبی سندن امتن تام. اس لیے کر تمو ملکن ہند سفر علاقن ہند سفر، پنن گھر بار ترٛووُکھ أتی، پنٕنۍ خواہشات ترٲوِکھ أتی، پنٕنۍ ضروریات ترٲوِکھ أتی، بس نبی سند دین خاطرٕ کر پنٕنۍ سٲلم زندگی وقف. اس لیے کور اللہ تعالیٰ ہن یمن حضراتن ہُنٛد یہ مقام کرنک عطا، یہ فضیلت کرنک عطا کہ دنیاہس مز روزتھٕے گۄڈنیتھٕے آے بشارت بوزناونہٕ کہ صحابہ ییٖتیاہ تہِ چھِ تیٖتیاہ چھِ جنتی، صحابہ ییٖتیاہ تہِ چھِ تیٖتیاہ چھِ جنتی. چھا تمن ہو کانٛہہ خوش نصیب یمن دنیاہس منٛزٕے ٹٲٹھِس نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے مبارک من درٛاو یہ چھُ جنتی، اس جیسا خوش نصیب کوئی نہیں. لیکن یہ مقام تی مرتب میول تمن یتھے کن یمن میول تیل یہ مقام یل تمو خدا سند دین خاطر نبی سند طریق خاطر پنن جان پنن مال پنن وقت قربان کور. توے آو قرآن مقدس اندر تہند خاطر ون رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی. قرآن مقدس اندر یہ ترتی اللہ تعالیٰ صحابہ کرامن ذکر چھ فرماو یا ایمان والن ذکر چھ کرن، ایمان والن کا فضیلت چھ بیان کرن. تمیک گوڑنک حقدار گوڑنک مستحقین چھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. سورہ بقرہ اندر چھ اس پران صحابہ کرامن ذکر کہ یم سات نبی رحمت سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدا سند دینچ دعوت دس مکہ کن لوکن، یم تم وقت مالدار تم وقت بڑ کھوج ماننے یوان تمو کور ایمان قبول کی گوڈ، بلکہ یم تم وقت غریب مفلسین تموی کور دین قبول. تمو کیا کور؟
لہذا گوڑنت یل غریبو دین کر قبول ٹاٹھو بزرگو پتہ تم خوج مطالبہ کرن یل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تمن دعوت دیون بار بار اس دعوت دیون مایوس ما گو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو پتہ آ تہند مطالبہ اک تجویز آئی دن کہ نبی اس لگ تجویز دن کہ اس کرو تیل ایمان قبول یل نہ اس یمن غریبن سۭتۍ بِہُن پے کیاز کہ اس حتک گژھان یمن غریبن سۭتۍ بیہنس مزدور طبقہ غریب طبقہ اس بڑی کھوج اس یمن سۭتۍ بِہُن نہ اس پرو ژے پٮ۪ٹھ تیٚلہِ کلمہ چیٖنس خدا سٕنٛدِس وحدانیتس پٮ۪ٹھ انو تیٚلہِ ایمان چیٖنس رسالتس پٮ۪ٹھ انو تیٚلہِ ایمان چیٖنس نبوتس پٮ۪ٹھ انو تیٚلی ایمان ییٚلہِ یِم غریب تو سائڈس کڑک سون مجلس گژھِ الگ لگن سون مجلس کیا گژھِ لگن سون مجلس گژھِ الگ لگن تیٚلہِ مانو أسۍ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ نہیں ہو سکتا ہے یہ نہیں کیا ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز رب سن دربار چھ سو دربار یتت چن فوقیت مالداری کے یتت چن فوقیت خوبصورتی کے یتت چن فوقیت عہدس کے یتت چھ فوقیت کا تقویس للہیتس خدا سنز غلامی نبی سنز غلامی مز یس آو تمس چھ فوقیت تمس چھ ترجیح تمس یہ ترجیح دن اور سوئی قبول کر اس لیے شاعر بڑھ حق بجانے فرماؤں کہ اس دربار میں نہ کوئی بندہ ہے نہ کوئی نواز ہے سب ایک برابر ہے تو گویا کہ اللہ یہ تجویز قبول آئی کرنے کے پت تمو پام کیا دسک صحابہ کرامن دسک پام یمو دین قبول اس نہ کرمت غریبو تمن آئی پام دن کیا پام دسک دبک یم بیوقوف گوار یمن نہ پائی کیا جاہل یمے مانن امس اگر یہ نعوذ باللہ من ذالک پٔزۍ پٲٹھۍ نبی آسہِ تیٚلہِ گوٚژھ وقتُک بادشاہ أمِس پٮ۪ٹھ مانن گویا کہ اس وقت کے جاہلوں نے نبی کے ساتھیوں کو کہا کہ یہ تو بیوقوف ہیں تو ان لوگوں نے نبی سے کہا یہ بیوقوف ہے جو آپ پر ایمان لا رہے ہیں تو جواب کس کو دینا چاہیے تھا نبی کو نبی نے جواب نہیں دیا صلی اللہ علیہ بلکہ جواب کس نے دیا صحابہ کی طرف سے اللہ نے جواب دیا اور ان کو یہ دکھلا دیا کہ جن کو تم بیوقوف کہہ رہے ہو وہ بیوقوف نہیں ہے بلکہ تم کہنے والے سب سے بڑے بیوقوف اور سب سے بڑے جاہل اور ان کی صحابہ کی شان اتنی بلند کر لی قیامت تک آنے والے سارے مالدار قیامت تک آنے والے سارے عہدیدار قیامت تک آنے والے سارے خوبصورت جن کو اپنی خوبصورتی پر فخر ہے جن کو اپنی مالداری پر فخر ہے جن کو اپنی عہدیداری پر فخر ہے وہ اس آیت کو تلاوت کرے گا تو ثواب ملے گا وہ اس آیت کو کیا کرے گا تلاوت کرے گا ثواب اس کو ملے گا اور یہ بتا دیا اللہ نے دیکھو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ عزت تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے اللہ کسی کو عزت دینا چاہیے ساری کائنات مل جائے اس کو ذلیل کرنا چاہیے نہیں کر سکتے اللہ کسی کو ذلیل کرنا چاہیے ساری کائنات کے سپر پاورز مل جائیں اور اس کو عزت دینا چاہے نہیں دے سکتے جس طریقے سے اللہ نے قرآن مقدس کے اندر صحابہ کرام کی مثال ہمارے سامنے پیش کر دی اللہ نے فرمایا اے وقت کے نادانو تم میرے نبی پر ایمان لانے والوں کو بیوقوف سمجھ رہے ہو جاہل سمجھ رہے ہو گوار سمجھ رہے ہو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ اللہ نے جواب دیا أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ دنیا کے نادانوں سن لو الا
सुन लो, होशियार हो जाओ कि अला इन्नहुम हुमुस सुफहा, इनको बेवकूफ कहने वाले बेवकूफ हैं। वक्त का अबू जहल बेवकूफ है, अबू लहब बेवकूफ है, मुगीरा ये वलीद वो बेवकूफ है जो जिसको अपने औलाद पर फख्र था, जिसको अपनी मालदारी पर फख्र था। अल्लाह ने कहा कि तू बेवकूफ है। मेरे सहाबा अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हसन, हुसैन, फातिमा, मुआविया, अब्दुल्ला बिन जुबैर, ये बेवकूफ नहीं है। बिलाल रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। तो जिसकी शान, जिसके बदले में जवाब अल्लाह दे, उनकी शान क्या हो सकती है। बल्कि जब अल्लाह पाक ने कुरान मुक़द्दस के अंदर सहाबाए किराम की फजीलत बयान की है ना, तो उनमें से किसी जो है ख़ास सहाबी का जिक्र नहीं किया, बस कहा जो सहाबी है, जो। लेकिन सवाल सहाबी की तारीफ क्या है? सहाबी किसे कहेंगे ना? सहाबी किमिस बनाओ। सहाबी की तारीफ ये बयान की जाती है कि सहाबी उस शख्स को कहा जाएगा जिसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया और फिर ईमान की हालत में पूरी जिंदगी गुजारी और ईमान की हालत में इस दुनिया से चला गया। ये है सहाबी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तय्यबा में ईमान लाया, अल्लाह के नबी को देखा ईमान की हालत में और फिर ईमान की हालत में इस दुनिया से चला गया, इसको सहाबी कहेंगे। तो गोया कि इनका एक अपना मकाम है। जिस तरीके से नबूवत, रिसालत का अपना एक मकाम है। नबी और रसूल कोई आम शय नहीं है कि कोई भी बन सकता है। यानी ये कसबी नहीं है, बल्कि वहबी है। वहबी मतलब जो अल्लाह की तरफ से अता करदा है, अल्लाह की तरफ से मिलती है ये चीज। अल्लाह जिसको चुनता है वही नबी बन सकता है, आम इंसान नबी नहीं बन सकता। वो कि एक सहाबी नबी के दर्जे को भी नहीं पहुंच सकता। ये बस ईमान असुन, एतकाद असुन, यकीन असुन कि सहाबी नबी के बराबर नहीं हो सकता। इसी तरीके से सहाबी वली सहाबी के बराबर नहीं हो सकता। वली क्यों? वली तो जो है कि कहा जाता है जो अल्लाह के अहकाम पर अमल करता है, नबी के तरीके पर अमल करता है, इसी हालत में ज़िंदगी गुजार रहा है, अल्लाह की इताअत करके अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लिया और इसी हालत में वो इंतकाल कर गया, इसका नाम वली है। लेकिन सहाबी में एक चीज़ है कि उसने नबी को देखा है जो वली ने। इसलिए नबी का जो मकाम है वो सहाबी का नहीं हो सकता, सहाबी का जो मकाम है वो वली का नहीं हो सकता। तो सहाबी कहते हैं उसको है जिसने ईमान की हालत में नबी को देखा और ईमान की हालत में इस दुनिया से चला गया, ये है सहाबी। तो अल्लाह पाक ने कुरान मुक़द्दस के अंदर सहाबा की शान को बहुत ज्यादा बयान किया। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, जितने भी आयात कुरान मुक़द्दस के अंदर सहाबा के मुतालिक है, तो किसी एक सहाबी को खास करके ये फजीलत नहीं लागू होती, बल्कि हर उस शख्स को जिसको ये सहाबी का शर्फ हासिल हुआ है, इसमें सब बराबर। अगर अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाहि उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। सहाबा की जमात ये वो जमात है जिनके दिलों का इम्तिहान अल्लाह ने खुद लिया है। इम्तिहान। और इनमें से कोई सहाबी ऐसा नहीं है कि जिसका इम्तिहान लिया गया हो, एग्जाम हुआ हो और फेल हुआ हो। अल्लाह ने सर्टिफिकेट दी पास होने की आला नंबरात के साथ। फरमाया इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। ये सर्टिफिकेट मिली है। ये क्या मिली है? सर्टिफिकेट मिली है। किनको? नबी के साथियों को। इम्तिहान लिया, पेपर क्या था? जिक्र किया लित्तक़वा, तक़वा का पेपर था, परहेजगारी का पेपर था। झूठ नहीं बोलना है, नहीं बोला है, धोखा नहीं देना, नहीं दिया है,
बेईमानी नहीं करना, नहीं की है, किसी का हक नहीं खाना, नहीं खाया है, ये इम्तिहान लिया। और ये जब सारी चीजें अल्लाह ने देखी, जांच लिया, उसके बाद कहा लहुम मगफिरतुन व अज्रुन अज़ीम, इनकी सारी गलतियों को मैंने पीछे जो की माफ कर ली। अल्लाह जब सहाबा के बारे में कह रहा है कि मैंने सारी गलती को माफ किया, लेकिन हमने तारीख को उठा ली। तारीख इस पर नजर तो कुरान पास कुन। हालांकि ये बात भी जहन नशीन कर लेनी चाहिए ईमान वालों को, सहाबा तारीखी शख्सियत तो बाद में है, कुरानी और हदीसी शख्सियत पहले है। तारीखी शख्सियत तो बाद में है, लेकिन तारीख से पहले तो कुरान और अल्लाह के नबी ने सहाबा को कामयाबी के सर्टिफिकेट दे दिए। ईमान वाले को सहाबा के बारे में, सहाबा को तोलना चाहिए कुरान के एतबार से, अहादीस के एतबार से, न कि तारीख के एतबार से। अगर सहाबा को देखा, सहाबा को तोला तारीख के एतबार से, उसका ईमान खतरे में पड़ जाएगा। क्यों? बहरहाल टाइटो बुजुर्गो बहुत अर्ज कर सहाबान मुतल्लिक कि सहाबा ने जिमते फजाइल जामत बयान करना, तथ मज उनका खास सहाबी, तथ मज अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत हसन, हजरत हुसैन, हजरत मुआविया रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन। इसलिए कोई से सहाबत मुतल्लिक ऐसे इंसान, कोई सहाबियत मुतल्लिक अंगुश तुलें या आवाज या जुबान इस्तेमाल करें, सबसे पहले देखे कि मेरा ईमान महफूज रहता है या नहीं रहता है, उसके बाद जुबान खोले, उसके बाद उंगली उठाए। सहाबाई किराम सहाबी इमन नाव हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु तिहुंदी अख मकाम पर अख फजीलत कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहन खतर दुआ, या अल्लाह मुआवियास कर किताबुन इल्म अता, किताबुन फहम अता, मुआविया बचाउन दोज़ख किनार निश, मुआविया बचाउन दोज़ख किनार निश। ये कुछ दुआ कर तोट नबी दुआ करन, आम इंसान नहीं, जिसकी कबूल होने में कोई शक नहीं है। युस्तशाकर तिनसे ईमान खत्म। नबी तुलात या अल्लाह मुआवियास कर किताब आता, किताब इल्म कर सता, किताब फहम कर सता, बेबचाउन म्यून मुआविया जहन्नम किनार। वही क्या है कुता खुश नसीब हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला यमस कदर नबी पन दस्ते पाक तुल पत करना अल्लाह ताला तिस मगफिरत। गोया कि नबी का हाथ उठाना किसी शख्स के लिए यह सर्टिफिकेट है मगफिरत की। काश कि इस गुनाहगार ते का सवाब उम्मीदवार। और मुख्तलिफ मौक़न पर कर या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फजीलत बयान। लिहाजा सहाबन मुतल्लिक जैसे इंसान बिल्कुल जहन साफ था, उन हुस्न ज़न था उन सहाबन मुतल्लिक आतिमश नजात, वरना ईमान खतरे में पड़ जाएगा। बल्कि सूरह फतह में अल्लाह ताला साफ बयान कर छिपाई कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिन रब्बिहिम व रिज़वाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरि सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। अल्लाह ताला फरमावन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च खुदा सिंद रसूल, लेकिन तिमन यम साथी आए दिन तिम तिश या केशनाव बड़ फजीलत वय बा कमाल। क्या कमाल से तिहुन कि अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम, काफिरों के मुतल्लिक सख्त और ईमान वालों के मुतल्लिक हमदर्द। तराहुम रुक्अन सुज्जदन, आप उनको हमेशा देखोगे कभी रुकू में, कोई सजदे में, कोई दुआ कर रहा है, कोई अल्लाह से मांग रहा है, कोई अल्लाह के दीन की दावत दे रहा है। बस ये काम, ये मशगला, ये मसरूफियत अपनी बना ली है। और सबसे बड़ी पहचान कि इतनी इबादत की है कि उनके चेहरों पर इबादत के निशान पड़ गए हैं। ये उनकी कामयाबी की दलील है। और
پوری زندگی یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، اسی فکر میں گزری کہ ہم سے ہمارا رب کیسے راضی ہو جائے۔ جن کو نبی دنیا میں کہہ رہا تم جنتی ہو، وہ فکر مند ہے کہ ہم سے ہمارا رب کیسے راضی ہو جائے۔ تیرے میرے لیے کہیں بھی یہ بشارت نہیں ہے، ہم پھر بھی مطمئن ہیں کہ مزے اڑائیں اور ہم امیدیں باندھے ہوئے ہیں اللہ معاف کرے گا، اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے کہ عملوں کے بغیر ہی امیدیں باندھے رکھنا۔ اللہ پاک دین صحابہ کرام نے اس نقش قدم اس پر پٹنک توفیق، تمام صحابہ کرام متعلق دین حسن زن تھا انک توفیق، اور تمام صحابہ کرام نے پٹ کرنا اس دینک سو جذبہ آتا، سو ایثار آتا، یم ایثار اور جذبہ کے سبب اللہ تعالیٰ تمن مغفرت کر دیو، اللہ تعالیٰ اس کر مغفرت۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔